18 पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे किसानां नूं होण वाली सिद्धी अदायगी ते सिद्धा फरमान केंद्र सरकार वालों सुना दिता गया है। सिद्धी अदायगी ते पंजाब ते केंद्र हुण आमो सामने हुंदे हुए नजर आ रहे ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दी कैप्टन नूं एक चिट्ठी मिली है और फसल दी सिद्धी अदायगी दा नियम लागू करो यह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वालों इस चिट्ठी दे विच जिक्र किया गया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चिट्ठी लिखी गई। इस चिट्ठी दे विच नवे नियम लागू करने दा फरमान सुनाया गया, नहीं तो केंद्र नहीं देवेगा कोई रियायत। और पंजाब दे विच आड़तियां जरिए हुण तक फसल की अदायगी हुंदी है। तुहानूं दस दईए कि केंद्र सरकार ने साल 2018 दे विच फसल की अदायगी सीधा किसानां दे खाते दे विच पाउण दे निर्देश जारी कीते सन, पर करीब 3 साल बाद भी पंजाब दे विच ये नियम लागू नहीं होया। अज भी पंजाब दे विच आड़तियां दे जरिए ही किसानां नूं फसल की अदायगी की जाती है, जिस ते हुण केंद्र सख्त नजर आ रहा है। स्पष्ट कर दिता गया है कि जेकर पंजाब सरकार ने नियम लागू ना कीते तां फसल खरीदण लई केंद्र वल्लों मिलदी रियायत बंद कर दित्ती जावेगी। तां केंद्र सरकार और पंजाब सरकार एक बार फिर तो आमो सामने हुंदे नजर आ रहे ने। भावें मसला किसान अंदोलन दा होवे तां हुण एक नवे मसले ने हुण तूल फड़ लिया और यह मसला सिद्धी अदायगी नूं लैके जुड़िया होया है। किसानां दे खाते दे विच सिद्धी अदायगी होवेगी। नए नियम जिहड़े नवे नियम 2018 दे विच आए ने उसदे वल्लों उसदे विच यही चीज का जिक्र है कि जो किसान ने उन्हां दे खाते दे विच सिद्धी अदायगी होवेगी, यानी कि आड़तियां दा विच कोई रोल नहीं रहेगा। और इस नूं लैके ही केंद्र सरकार ते निशाने आड़तियां वल्लों साधे जा रहे हैं। इस दे नाल किसानां वल्लों भी साधे जा रहे हैं। किसान आगुआं दे नाल भी गलबात हुई और प्रतिक्रम लैण की कोशिश की गई और किसान आगुआं ने भी यही कहा कि जदों कि किसान अंदोलन सिखरां ते है इस वेले तां उस वेले किसी भी नवे फरमान नूं नहीं लागू करना चाहिए, कोई भी नवा नियम जिहड़ा है नहीं लागू करना चाहिए। और केंद्र सरकार दे ते दो टूक शब्दी वार जिहड़े ने वो कीते गए ने। उधर सिद्धी अदायगी ते बीजेपी आगू गरेवाल दा वड्डा बयान भी सामने आया। पीयूष गोयल नूं मिलेगा पंजाब बीजेपी दा वफद। ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗ। ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੀयूष गोयल ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ और ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ जाएगा कि 1 साल वास्ते कम से कम 1 साल वास्ते इस पूरे फैसले ते स्टे लगनी चाहिए है। 1 साल तक फैसले ते रोक दी मंग पंजाब बीजेपी वालों की जाएगी और सुरजीत जियाणी वालों भी इस गल ते मोहर लगाई गई कि फिलहाल 1 साल की रोक के उत्ते मंग की जाएगी। और इस मुतलक पंजाब जो बीजेपी के कौमी प्रधान ने JP नड्डा उन्होंने नाल भी गलबात की जाएगी और चिट्ठी लिखी जाएगी कि फिलहाल 1 साल तक इस फैसले ते रोक लगनी चाहिए है। चिट्ठी 'ਚ रिप्लाई कर रहे मुख मंत्री साहब ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀयूष गोयल ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ MSP ਦੇ ਕੰਮ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪ ਫੜ ਕੇ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ FCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSP ਦੀ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੂਵ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੂੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੂ ਗੈਟਸ ਦ ਮਨੀ, ਓਨਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਓਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਓਨਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਚਲਾਉਣਾ ਕੁਝ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਗਰੀਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ 75% ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? This is if you want to help corporate houses, but ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਓ।